اللہ کا جو سارا پروگرام ہے جس کے تحت وہ آپ کو مجھے اور سب کو بناتا ہے وہ اپنی مرضی سے خاص انداز میں بناتا ہے، لیکن پھر وہ ہمیں نہیں کہتا کہ تم بدل نہیں سکتے. پھر وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم بدلنا چاہو تو بدلو، اور تمہیں کھلی چھٹی ہے، اور تم دیکھ لو جو تمہارے بارے میں ہے، اور تم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو یا دوسروں کو بدلنا چاہتے ہو تم بدلو. اور اس کے لیے بھی اس نے لاز آف نیچر رکھے ہیں جو اب ایکسپلور ہو چکے ہیں کہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو بدلنے کے لیے قوانین کیا ہے. جیسے کہ اب ہمارے ملک میں تبدیلی کا آپ بہت شور سنتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ تبدیلی نہیں آئی. تو تبدیلی اس لیے نہیں آئی کہ جو لاز آف چینج ہیں میس اسکیل پہ ان کو فالو نہیں کیا گیا. جو دوسرے ممالک میں چیزیں کامیاب ہوئیں ان کو فالو نہیں کیا گیا. ہم جو ایک اپنا رینڈم ایجنڈا لے کے کسی طرف چل پڑتے ہیں تو اس کے بعض اوقات اس طرح کے نتائج نہیں نکلتے، بنسبت جب ہم ماڈلنگ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہوا تو ہم بھی ایسے کر لیتے ہیں. جیسے ایک میک ڈونلڈ جیسے کھلتا ہے دوسرا بھی ویسے کھلتا ہے، تیسرا بھی ویسے کھلتا ہے، اور وہی نتائج نکلتے ہیں. تو جو بھی چیزیں موٹر وے بنتی ہے تو ایک اس طرح بنتی ہے تو دوسری بھی ایسے، تیسری بھی ایسے، اور ہر موٹر وے اسی ڈیزائن پر بنتی ہے تو اسی طرح کارآمد نتائج نکلتے ہیں. ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے، نیا گول سیٹ کرتے رہنا چاہیے. اور یہ صرف ایڈکشن کے معاملے میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈائبٹیز کے معاملے میں بھی یہی ہے، ہارٹ ڈیزیز کے معاملے میں بھی یہی ہے، ورکوہلزم میں، الکوہلزم میں، یہ تمام جو پرائمری کرونک بیماریاں ہیں جیسے بائی پولر ڈس آرڈر بھی ہے اس میں شامل، ڈیمنشیا ہے، اور کئی ایسی بیماریاں ہیں، جوڑوں کا درد ہے یا استھما ہے. اور یہ تمام بیماریاں جو پرائمری کرونک اور پروگریسو النیسز ہیں، اور ان کو ہم بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول بھی کہتے ہیں. بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول ڈیزیزز، یہ ساری کی ساری بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول ہے. اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ایک گولی ایسی ہمیں لکھ کے دے گا کہ بارے نیارے ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی سرجن جو ہے ایک ایسی سرجیکل انٹرونشن کرے گا، سرجیکل سٹرائک کرے گا کہ یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارا توجہ ادھر زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی اور کرے گا. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ 4 سٹیپس ہیں کہ واک، سلیپ اور ڈائٹ اور ریلیٹ، یہ 4 چیزیں ہیں، کرنے سے یہ جو پل ہے یا سرجیکل انٹرونشن ہے اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور آپ کر کے دیکھ لیجئے. میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی وجہ کہ میں نے ڈائٹ پہ توجہ کیوں نہ دی، جو کہ کل رات مجھے احساس ہوا کہ مجھے توجہ دینی ہے، میں آپ کو اس کی سب سے بڑی وجہ بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ خالی واک سے ہی اتنا فائدہ ہو رہا تھا کی ضرورت ہے. یعنی جب خالی واک سے اتنا فائدہ ہو جاتا ہے تو پھر نیند پوری کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور جب نیند پوری کرنے سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے تو پھر ڈائٹ میں تو پھر جو مرضی کھاؤ پیو. یہ جو ایک ill founded قناعت ہے، ill founded، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو سڈنلی جب اللہ توفیق دیتا ہے تو احساس ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو بھی بھیجا ہارورڈ اسٹڈی، آپ کو بھی بھیجی کہ انٹینسو لائف سٹائل چینج، انٹینسو لائف سٹائل چینج، کیونکہ آپ انٹینسو سے باغی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس میں نشہ چھڑتا ہے نہ کافی ہے، ان شادیاں نے بجاؤ، واجے بجاؤ. تو یہ اس طرح نہیں. جی ذرا اونچی آواز. جی پڑھنے کے بہت سارے مواقع ملے مجھے باہر جائے، یوکے بھی میں پڑھتا رہا اور بھی اعلیٰ یورپ سارے آپ بھی جاتے تھے پھر آپ بھی جاتے تھے کیونکہ وہاں تو اور کوئی چیز نہیں، یا تو گراؤنڈ میں چلے گئے، وہاں گراؤنڈ کی ہیں ویکینڈ میں کوئی نہیں ملتا تھا، ساری قوم چلی جاتی تھی، آپ چلے جاتے. اور پاکستان میں ساری دنیا وہ ڈانس کرتی ہے. آپ ان کو پوچھا گیا کہ یہ لوگ پاگلوں کی طرح ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کچھ نے بتایا کہ یہ ہمارا یہ ایکسرسائز کرتے ہیں. لیکن نارمل جو ڈرنک کرتے تھے، الکوہل کرتے تھے، وہ لوگ اس طرح پڑے ہوتے تھے. یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہر ویکینڈ میں میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ یار یہ جو لوگ
पड़े हुए हैं, लेकिन के लगे हुए हैं, अगर जिनको कोई मार जाता है बेहोशी की हालत में, वो सेंस में तो नहीं होता ना, उनके साथ तो ज्यादती कर जाता है, तो ये किस काम के, इसको क्या पता है। तो यार ये काम नहीं पीते हम भी, वो की बोतल जो थी ना उसी तरह की, उसका कलर वो करके पीते, लेकिन ड्रिंक नहीं किया इसलिए कि यार अपने गुनाह अपनी जगह पे, गुनाह को तो छोड़ो, इसलिए कि यार जो कुछ होना है सेंसेस में तो हो, कोई करक जाए, कोई ज्यादती कर जाए तो बंदा सेंसेस में हो, कौन सेंसेस में। तो मतलब इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि यार हम अगर ये एडिक्शन करते हैं तो हम बेहोश हो जाएंगे। हाँ, अपना इंसानी लेवल तो खो देंगे ना, अपनी जो मर्जी का लेवल है, यानी जब हमें होश ही ना हो तो हम इंसानों के लेवल पे तो फिर ना रहे ना। आप किसी को अपना इख्तियार दे देते हैं ना, आप अपने आप को किसी के इख्तियार में दे, रहमो करम पे, एक तरह से रहमो करम, डिग्निटी नहीं रहती। हाँ, रहमो करम पे छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे बड़ी गलत फहमी ये है कि हम अपने अंदर से वो लुत्फ़ व सुरूर हासिल नहीं कर सकते जो कि बाहर से हासिल कर सकते। ये एक गलत फहमी है। कभी आपने 3 महीने के बच्चे को देखे हैं, भी मुस्कुरा रहा होता है, तो उसको कोई मज़ा आ रहा होता है तो वो मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल कैपेसिटी है एंजॉयमेंट की या प्लेयर की या जॉय की, वो अबंडेंट है, लेकिन हमें उस पर हमने फेथ खो दिया है। और अगर हम थोड़ी सी कोशिश शुरू कर दें और ये जो 4 स्टेप हैं, इन स्टेप में से एक शुरू कर दें और एक को फिर काफ़ी ना समझें और फिर दूसरा शुरू करें, फिर तीसरा, फिर मेरी तरह डिले ना करें, जो प्रोक्रेस्टिनेट इतना अरसा करते रहना और फिर बाद में रिग्रेट होना और रिमोर्स होना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमें थोड़ा ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमें पॉजिटिव डिविएंस की ज़रूरत है। ये बात करके तो मैं ख़त्म करूँगा। हम सबको पॉजिटिव डिविएंस की ज़रूरत है। पॉजिटिव, जैसे आप जानते हैं, उसे मुस्बत को कहते हैं। डिविएंस कहते हैं किसी राह से हट जाना, यानी किसी चीज़ से हट जाना। मैं आपको बताऊं कि हमारे मुआशरे में जो कुछ भी होता है और वेल मीनिंग जो लोग करते हैं, पढ़े लिखे लोग जो करते हैं, जो डॉक्टर करते हैं, जो वकील करते हैं, जो इंजीनियर्स करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं, सीईओज करते हैं, पायलट्स करते हैं, जर्नैल करते हैं, जज करते हैं, बराए मेहरबानी वो ना कीजिए। ये है पॉजिटिव डिविएंस। हमारा अजम्पशन कहीं ये है कि हमें वो करना है जो ब्यूरोक्रेट करते हैं, हमें वो करना है जो बिजनेसमैन करते हैं, हमें वो करना है जो डॉक्टर्स करते हैं। मैं आपको अनफॉर्चुनेटली ये बताना चाहता हूँ कि ये सब ठीक नहीं करते। मेजॉरिटी 70-80% लोग डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, और सडनली कोई भूत सवार हो जाता है उन पे और वो एक शैबी लाइफ में चले जाते हैं। और अब आप देखते हैं रोज़ाना। लेकिन मैं आपको कहता हूँ पॉजिटिव डिविएंस है। अपने बच्चों को कभी मत बताओ कि तुमने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या डिप्टी कमिश्नर बनना है। उनको बताओ कि तुमने इंसान बनना है, क्योंकि करैक्टर की वैल्यू जब आप रख लेंगे, जब आप कहेंगे जी मुझे करैक्टर चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ आपकी ये दौलत और शान और शौकत और आपकी शोहरत और ये सब कुछ नहीं, जब हम अपने बच्चों से ये मांगना शुरू कर देंगे, हमारे बच्चे ये हमें देना शुरू कर देंगे। हम अपने बच्चों से क्या मांग, तू डॉक्टर बनना है, ते तू डिप्टी कमिश्नर बनना है, तो तू इंज करना है, तो तू अंज करना है। मुझे बताइए कि कभी किसी वालिदैन ने किसी 4 साल के बच्चे को कहा है कि यार मुझे तुम्हारे अंदर करैक्टर चाहिए, करैक्टर एथिक चाहिए। और डॉक्टर स्टीवन कवी ने 1988 में किताब लिखी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट करैक्टर एथिक। मैंने कहा कि करैक्टर एथिक है जो कि हमें मौसर बनाएगा, जो कि हमें कामयाब बनाएगा, जो हमें खुशियाँ देगा, जो हमें खुशहाली देगा, जो हमें नफ्स मुतमईन देगा। जो असल में एक मुसलमान की तगोदो है वो है नफ्स मुतमईन, के वो मरने के ऊपर आमादा हो जाए, वो मरने के लिए हर वक्त तैयार हो जाए और उसे पता हो कि कोई बात नहीं कि ये ज़िंदगी गुजारी है तो अच्छी गुजारी है और अब इसका एंड हो रहा है तो ये भी अच्छा हो रहा है।